నేలను బడిన విత్తనము ఫలించిన రీతి మంచి నేలను బడిన విత్తనము ఫలించిన రీతి దేవుని వాక్యము నీ హృదయములో బహుగా ఫలించెదను. దేవుని వాక్యము నీ హృదయములో బహుగా ఫలించెదను. ప్రేమ సంతోషము సమాధానం దీర్ఘశాంతం దయాళత్వం మంచితనం విశ్వాసం సాత్వికమశనిగ్రహం ఇది యేసు కోరిన ఫలము. ఇది యేసు కోరిన ఫలము. పవిత్రాత్మా పవిత్రాత్మా पवित्रात्मा तू आजा अपने सामत में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा. तू आजा अपने सामत में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा. तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा. तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपनी प्रेम से खुदा. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा. Surrender all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel Thy Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. We thank you, Lord Jesus Christ. Let us pray before we go into the Word of God. మనమందరం ప్రార్థిస్తాము. దేవుని వాక్యము దాని తర్వాత ముందుకు సాగిదాం. Father in heaven, పరలోకమందున్న మా తండ్రి, we ask you to come and take complete control, complete charge of our meeting. ప్రభా, మీరే వచ్చి మీ సమక్షం నందు పూర్తిగా ఈ మీటింగ్ ముందుకు సాగినట్టు చేయండి ప్రభా. Let your presence be felt by each and every person. ప్రతి వారు కూడా మీ సమక్షాన్ని గుర్తించినట్టు చేయండి ప్రభా. We ask you to work miracles in the bodies of those who are not well.
ప్రభా ఎంతమంది శారీరక బాధల్లో ఉన్నారో వారికంతలో కూడా అద్భుత రీతిగా వారికి స్వస్థత కల్పించండి. Even as the word is being released, work miracles. ప్రభా మీ వాక్యము వెళుతుండగా ప్రతి వారికి అది స్వస్థత కలిగించును కాక. We want you to move about like you moved in the early church. Hallelujah. Pahasokanta, soka shipo saharo alto arihanta, shiko sapo rihantipo sharo anto arihanto shapon saharo kantia, soha shiko saharo anta kanta. I want you to know, my beloved children, that my grace is upon each one of you. Cry out in your hearts what you want me to do for you. Each one of you, cry out in your hearts what you want me to do for you. My daughter is talking to me in her heart and telling me that even as the Holy Spirit moved in the home of Cornelius, when Peter was releasing the word, the same thing should happen in your midst. Right now, today, Katoka Shako, so therefore, prepare your hearts, Sako Shiko, so that you may receive a miracle from the hand of the Almighty God, who loves each one of you so much and wants to do good to each one of you. My blessings are upon you, my mercies are upon you, my loving kindness is upon you. Be at peace and enjoy the ministry that is being done for you. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise you, praise you, praise you, bless you, worship you, adore you. So today we are going to see the incident in Luke chapter 10, verses 16 to 21. మరి ఈ సాయంకాల సమయం నందు లూకాసు వార్త 10వ అధ్యాయం 16 నుంచి 21 వరకు రాసిన విషయం గురించి మనము ధ్యానించదము. So Jesus was warning the people to guard against the hypocrisy of the scribes and Pharisees. మరి యేసు ప్రభు ప్రతి వారిని హెచ్చరిస్తుండును, పరిశీల వేషధారణ గురించి జాగ్రత్తగా ఉండమని ప్రతి వారిని ఆయన హెచ్చరిస్తుండెను. Jesus was also encouraging the people by telling them that they were very important to God. మరి అందరికి కూడా యేసు ప్రభు వారిని ఎంతో ఉత్సాహం కలిగించిస్తున్నాడు వారి హృదయాల్లో. ఈ మాట చెప్పుతూ మీరంతా దేవుని బిడ్డలని, దేవుడు మిమ్మల్ని గుర్తించినాడని మీరు ఈ వాక్యం మీ హృదయంలో పెట్టుకోండి. God was seeing what happened to every sparrow and he is counting the hairs on our head. మరి దేవుడు ఒక పిచ్చుక కింద పడినా కూడా ఆయన తెలుస్తుంది. మరి మీ తల వెంట్రుకలన్నీ కూడా ఆయన ఎంచినాడు. అంత క్షుణ్ణంగా మిమ్మల్ని తెలుసుకున్నవాడు అని మరి గుర్తించండి. And we are more valuable to him than many sparrows. మనం వాటికంటే ఆ పిచ్చుకల కంటే ఎంతో విలువైన వారం కాదా? You know, when uncle and me prayed together, God talks to us. He told us he loves each one of us so much that he participates in our daily life. That is what Jesus told us. మరి మేమిద్దరం ఇప్పుడు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నాకు దేవుడు ఎన్నో విధాలుగా చెప్పినాడు. ఇక్కడ పాల్గొంటున్న నా ప్రార్థనలో పాల్గొంటున్న ప్రతి వారిని కూడా నేను ప్రేమిస్తున్నాను, వారి హృదయ వాంఛలను నేను తీరుస్తాను అని నాకు ఆయన వాగ్దానం చేసినాడు. Jesus says he lives with us. He watches us. He watches what things we buy. He watches what things we eat. He even watches the clothes that we wear. He's very much interested in the smallest thing of our lives and of your lives also. మరి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడంటే ప్రతి చిన్న విషయము, ఏ విధమైన వస్త్రాలు మీరు గ్రహిస్తున్నారు, ఏ విధమైన మాట్లాడుతున్నారో, ఏ విధమైన కార్యాలు మీరు చేస్తున్నారో అది అన్నిటి కూడా దేవుడు గుర్తిస్తున్నాడు, మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడని నాకు ప్రభు చెప్పినాడు. God is no respecter of persons. Each one of us is his child. Each one of us is the same to him. And so even in your homes, Jesus is walking, he's watching you, he's eating with you, he's hearing your conversation. He's an omnipresent God. He's with you and with us all the time. మరి దేవుడు మన మధ్యలో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు.
మనం మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన మనతో ఉంటాడు. మనం చేస్తున్న పనులు, మనం చేస్తున్న అన్నీ కూడా ఆయన చూసి మన మనల్ని చూస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడు మనం గమనిస్తూ ఉంటాడు అనే విషయాన్ని మనము హృదయంలో తలంచుకోవలెను. So one person in the crowd was listening to Jesus and he said, Jesus, my brother is so greedy. He wants all our father's property. He's not sharing with me. మరి అక్కడ యేసు ప్రభువు బోధించిన సమయంలో ఆ జనాంగంలో ఒకడు యేసు ప్రభువుకు వచ్చి మొరపెట్టినాడు, ప్రభువా, నా సహోదరుడు నా పిత్రార్జితాన్ని నాతో షేర్ చేసేదానికి తయారుగా లేడు, ఆయనకు మీరు చెప్పండి అని చెప్పి So ఆయన Jesus అడిగినాడు. took up this point of this greedy brother and he told the parable of a rich farmer to the people. ఆ సందర్భంలో ప్రభు ఈ విధముగా ఒక ధనికుడైన భూస్వామి గురించి ఒక మనకు ఉపమానం చెప్పినాడు. So Jesus said that there was a rich farmer who had a very good land that produced lots and lots of crop. ప్రభు ఉపమానం ఈ విధముగా మొదలు పెట్టినాడు. ఒక ధనవంతుడైన భూస్వామి ఉన్నాడు. ఆయన పంటలు ఒక సమయంలో ఎంతో సమృద్ధిగా వచ్చి ఎన్నో ఎంతలుగా పండినది. So Jesus said that rich man said, my storeroom is not enough for all the crops. So I'll tear down my old storerooms and big, huge storerooms and store all the crops and I will have a happy future. మరి అప్పుడు ఆ ధనికుడైన వ్యక్తి ఏమనుకున్నాడంటే, నాకు ఇంత ధాన్యాలు మరి ఇంత ఐశ్వర్యాలు దేవుడు ఇచ్చినాడు కాబట్టి నాకున్న ఇక్కడ స్టోర్స్ లో ఇది జాగా లేదు కాబట్టి నేను పెద్ద స్టోర్స్ కట్టించి వాటిలో ఈ పూర్తి ధాన్యాన్ని వేసి ఎన్నో సంవత్సరాలు నేను సుఖంగా ఉంటాను అని తలచినాడు. But God told him, you foolish fellow, you are going to die tonight and who will get all these things? అప్పుడు దేవుడు ఈ విధంగా చెప్పినాడు, ఓ వెర్రివాడ, ఈ రాత్రి సమయంలో చెప్పి, ఈ వెర్రివాడ, నువ్వు ఈ విధంగా సంతోషించున్నాడు, కానీ ఈ సమయం నందే, ఈ రాత్రి అందే నీ ప్రాణం నేను తీసుకువెళ్తున్నాడు. అప్పుడు నీవు ఆర్జించేది ఈ ఆస్తి అంతా ఎవరి దగ్గరికి పోతుంది? So Jesus warned the people against all kinds of greediness. మరి అటువంటి సమయంలో యేసు ప్రభు చెప్పినాడు, ఏ విధముగా ధనాశ గాని ఏ విధమైన దురాశలు ఉండకూడదు అని జాగ్రత్త పడమని అందరికి కూడా ఆయన హెచ్చరించినాడు. So Jesus warned the people against all kinds of greed. So my message is entitled Guarding Against Greed. యేసు ప్రభు ఏ విధమైన దురాశలు ఉండకూడదు అని అందరికి కూడా ఆయనకు ఒక విధమైన హెచ్చరించినాడు. కాబట్టి ఈ సాయంకాల సమయం నందు నేను మాట్లాడున్నది ఏ విధముగా మనము దురాశల నుంచి మనం జాగ్రత్త పడవలను. So greed can be in many forms, but today we'll discuss 4 types of greed. మరి దురాశ అనేది మన జీవితంలో ఎన్నో విధాలుగా మనకు సంభవిస్తుంది. కానీ మనం ముఖ్యంగా 4 విషయములు దురాశల పైన మనము ఈ సాయంకాల సమయంలో మాట్లాడదాము. Greed for food. మరి ఎప్పుడు తిండిపోతుతనము ఎక్కువ, రుచికరమైన భోజనం కొరకు ఆశపడుట. Greed for power. మరి నాకు ఎంతో శక్తివంతుడుగా నేను ఉండాలి, నా దగ్గరే పూర్తిగా పవర్ ఉండాలి అనుకుంటాము. Greed for money. మరి ధనాశ. And greed for land. మరి ఆస్తిపాస్తులు మరి భూముల కొరకు దురాశ. Now all of us have 5 senses, and when we overindulge those senses, that is greed. మరి ఈ దురాశ అంటే ఏమిటి అంటే, మనకు 5 సెన్సెస్ ఉన్నాయి మన దేవుడు ఇచ్చిన దాంట్లో. దేని ద్వారా అయినా మీరు ఎక్కువగా దాని ప్రకారం మీకు దానితో బానిస అయినట్లా అది ఒక మీకు దురాశ అని మనం అనుకోవచ్చును. So let us discuss greed for food. మరి ఇప్పుడు తిండి ఆహారం పైన దురాశలో ఉన్న దాని గురించి మనం ధ్యానించదాం. Now it is no wrong thing to eat good food and enjoy it, and sometimes we overeat, but that is not greed, that is enjoying your food. మరి మనకు అందరికి కూడా మంచి రుచికరమైన ఆహారం తినుటకు మనకంతా ఎంతో బాగా ఉంటుంది. అది తినుటలో దాని ఏమి నష్టం లేదు. కానీ మనం దాన్ని ఎక్కువగా
దాని తిండిపోతులుగా మనం మారకూడదు. But if we overindulge in this habit on a regular basis and every day, then it becomes greed. మరి ప్రతి దినముగా ప్రతి దినము మన Very good. తిండిపోతులుగా కావలసిన దానికంటే ఎక్కువ మనము తినిగిన ఎడల ఇది ప్రతిదినం మీరు చేసినట్టయితే అది ఒక దురాశగా మీ జీవితంలో కనపడుతుంది. So we find in Proverbs 23 verses 19 to 21. మరి సామెత గ్రంథంలో 23వ అధ్యాయంలో ఈ విధంగా రాసి ఉన్నది. We find that it says that don't set your heart upon people who drink too much and eat too much meat. మరి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ తిండిపోతులు తాగుపోతులుగా ఉండద్దు, వారిపైన మీరు ఎప్పుడు కూడా వారితో సాంగత్యం పెట్టవద్దు అని ఈ మీ సామెత మనకు చెప్తున్నది. Because gluttons and drunkards will become poor, don't keep their company. మరి అటువంటి వారు తాగుబోతులు మరి తిండిపోతులు కూడా ఎల్లప్పుడూ దరిద్రులవుతాడు అని ఈ వాక్యం దేవుడు మనతో చెప్తున్నాడు. In the Bible, we find this example when the Israelites became very greedy. దీని ఉదాహరణగా మనం పాత నిబంధనలో ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్లో కలిగిన ఈ సంఘటన మనకు తెలుపుతున్నది. In the wilderness, God was giving them manna to eat, which was the food of angels. మరి వారు అరణ్య ప్రదేశంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు మరి యెహోవా దేవుడు వారికి మన్నా అను దేవతలు మరి పరలోకంలో తిను ఆహారమును వారి కొరకు పంపించినారు. It looked like coriander seed and tasted like wafers with honey. మరి అది ఎంతో రుచికరమైన ఆహారము. మరి అది ఒక తేనె ద్వారా చేసిన రొట్టెల వంటి మంచి రుచిగల ఆహారము. But the Israelites got tired of eating manna and they longed for meat. మరి వారు ఆ తింటూ బేజారైపోయి మాకు మాంసాహారం కావాలన్నారు. They started grumbling against God and saying, in Egypt we had so much meat to eat, so much fish to eat, so much garlic, so much onions, so much cucumbers. We were happier in Egypt. మరి వారు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు దేవుని పైన సణుగుతూ ఈ విధంగా అన్నారు, ఇక్కడ ఏమిటి, నాకు ఏ విధమైన మాంసాహారం దొరకదు. మేము ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు చేపలను మాంసాలను మరి ఎన్నో విధమైన రుచికరమైన దాన్ని మరి ఆనియన్స్ ఇటువన్నీ తినేది, అవంతా ఇక్కడ లేదు, మా ఐగుప్తు దేశంలో దొరుకుతుంది, ఇక్కడ ఏం దొరకలేదని దేవునికి పైన సణుగు పెట్టారు. So God was very angry with them, but he sent them lots and lots of quails. Quails came, said, for 1 month I'll give you so much meat that you'll get tired of it. So quails came and filled the whole land. మరి దేవుడు వారిపైన తన ఆగ్రహత చూపించి ఆగ్రహపడి, కానీ వారికి మరి చిన్నపిన్న పిచ్చుకలను ఎంతో మందిని అక్కడ పంపించినాడు. అక్కడ పూరి అరణ్యంలో అవి నింపబడి ఉన్నది. అది మాంసాహారం కొరకు నార్మల్ గా అటువంటి ఆ పక్షులను తింటారు. So the Israelites went like greedy people and gathered whole night, whole morning. They gathered the quails and then they made it. And while it was still in their mouth, God was so angry with them that he sent a plague and many of them died. మరి ఆ దురాశతో వారు ఎన్నో మంది ఆ పక్షులను తీసుకొని వాటితో వారు వంట చేసుకుని మరి అవి తింటూ ఉండగానే, అటువంటి సమయంలో అది వారి నోట్లో తింటూ ఉండగానే దేవుడు ఒక మహామారిని పంపి వారిని చంపినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. From this we learn that we should be satisfied with whatever food God gives us and take it thankfully and gratefully. దీనికి ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకున్న ఒక పాఠం ఏమంటే, దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దానితో మనం సంతోషించబడవలను, కానీ దేవుని పైన మనం ఎల్లప్పుడూ సనగకూడదు, అది లేదే ఇది లేదే. But why does God hate greed so much? We find in Colossians chapter 3 and verse 5. మరి కొలోషియన్ గ్రంథంలో ఎందుకు దేవుడు దీన్ని ఎంతో విరోధిస్తాడు, ఈ విధంగా వ్యసనాలు అనే విషయాన్ని రాసి ఉన్నారు. He says many other sins, and he says impurity, lust, evil desires, and greed. And greed is the same thing as idol worship. మరి ఈ గ్రీడ్ అనేది ఈ విధంగా మరి వ్యసనము, ఎక్కువగా తినే ఆశ, దురాశ, ఎన్నో విధమైన అక్కడ రాసి ఉన్నారు ఆ వాక్యంలో ఏ విధమైన దాన్ని దేవుడు
సహించడని. ఇది కూడా ఒక విగ్రహారాధనతో సమానమని వ్రాసి ఉన్నది. So God hates idol worship and therefore he hates greed. ఎందుకనగా దేవుడు విగ్రహారాధనతో ద్వేషిస్తాడు. కాబట్టి అదే విధముగా ఎక్కువైన ఏ విధమైన దురాశ ఉన్న వారిని కూడా దేవుడు సహించడు. And God wants us that you shall have no other gods before me and you must not do idol worship. మనకు తెలిసిన విధానంగా దేవుడికి మనకు చెప్పినాడు, మీరు విగ్రహారాధన ఎల్లప్పుడూ చేయకూడదు, నేను తప్ప మీరు వేరొక దేవుడు ఉండకూడదు. అటువంటి సమయంలో మరి ఈ విధంగా మన దురాశ చేసిన ఎడల అది కూడా ఒక విగ్రహారాధనతో సమానం. కాబట్టి దేవుడు మమ్మల్ని ఎప్పుడు ద్వేషిస్తాడు. The second type of greed we are going to discuss is greed for power. రెండవది మనకు శక్తివంతులుగా ఉండాలి, మనమే బలవంతులుగా ఉండాలని ఒక విధమైన మనకు దురాశ ఉంటుంది. దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడదాం. We find that in India and in other countries of the world, the politicians are very greedy for power. మరి మీరు చూసినట్లయితే మన దేశంలో కానీ వేరే దేశంలో కూడా మరి నాయకులు, మనకు ఉన్న పాలిటిషియన్ నాయకులు, వారికి ఎల్లప్పుడూ కూడా వారితో పూర్తిగా పవర్ ఉండాలి, మేమే పూర్తిగా పరిపాలన చేయాలని వారు ఎప్పుడు ఆ దురాశలో పడి ఉంటారు. Before the elections, they tell many lies to people, they give them money to bribe them, they give them alcohol to win them over, give them biryani to eat and say, if you vote for us, we'll do even better things for you. మరి మీకు తెలిసిన విధానంగా వారు ఎలక్షన్స్ ముందు ఎన్నో విధాలైన ప్రామిసెస్లు, వాగ్దానాలు చేసి మేనిఫెస్టోలు రిలీజ్ చేస్తారు. అది కాకుండా అందరికి కూడా వారికి కావాల్సినవి మరి ఇస్తారు. ఏ విధంగా మద్యపానము, మరి ఎక్కువగా బిర్యానీ ఇటువంటి చేసి వారి దురాశలు పెట్టి వారి ఓటుల్ని వారు సంగ్రహిస్తారు. And once they're elected, they forget their promises. మరి వారు ఒకసారి వారు ఎన్నిక అయిన తర్వాత ఇవంతా మర్చిపోతారు. We find that even certain Christians, so-called Christian chief ministers and Christian politicians, they say we read the Bible, we go to church every Sunday, but then they also go to Tirupati to worship the idols. They carry the Gatham during Bonalu. They go to Guruji's to take their blessings and go to all the non-Christian spots to get blessings from such people, and God hates this. మరి క్రైస్తవులు నుంచి కూడా కొంతమంది నాయకులు ఉన్నారు, పాలిటీషియన్స్ ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉన్నారు. కానీ వారు ప్రజలను ఏ విధంగా మోసగిస్తున్నారంటే, మేము క్రైస్తవులనండి, నేను బైబిల్ పూర్తిగా చదువుతాను, కానీ మీరు చూసినట్టయితే వారు ఎన్నో దేవస్థానానికి వెళ్తారు, తిరుపతికి ఎక్కుతారు, మరి ఈ బోనాల్లో ఘటాలు తీసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకు? అది ప్రజలకు మోసం చేయటకు వారు చేస్తూ ఉంటారు. అది వారు క్రైస్తవులు కారు, అది వారిని కూడా దేవుడు ద్వేషిస్తాడు. They want cheap popularity and power in their hands, and they sell their souls to the devil. And on the other hand, they say they are Christians. So such kind of behavior God hates. And this lust for power, greed for power is again idol worship, which God మరి hates. అటువంటి నాయకులు ఈ విధంగా ప్రజలను మోసం చేయకు, ఈ విధంగా వారు దేవుని మార్గంలో నడుచుకుంటా తమలో పవర్ లో ఉండాలి, మనం ఈ విధంగా పెద్ద హోదాలో ఉండాలి, పెద్ద మినిస్టర్ గా ఉండాలి అనుకుంటారు. కానీ వారు తన జీవితాన్ని ఏ విధంగా దేవుని రాజ్యం నుంచి దూరం చేసుకుంటున్నారో వారు ఎరగనట్టు బిహేవ్ చేస్తారు. Not just Christian politicians, but false teachers and false prophets also. They do their ministry in the name of Christ, and they want to gather money from the people and power and such things, and God hates such things. అది మరి ఈ విధంగా పాలిటీషియన్సే కాదండి, మరి అబద్ధ సాక్ష్యం చేసి అబద్ధ ప్రవక్తలు క్రైస్తవుల్లో ఉంటారు. ఎందుకు చేస్తారంటే తమను తాను హెచ్చించుకుని తన డబ్బు సంపాదించుకొని ఆ దురాశతో వారు ఎన్నో విధమైన దేవుని మార్గం నుంచి వేరు మార్గాన్ని తెలిపే విధానంగా మన బైబిల్ గ్రంథాన్ని వివరిస్తారు. Every
act of a person of God should bring humility to them, and they should give their hearts totally to God and serve the people because of their love for Christ. Otherwise, it is idolatry and God hates it. మరి అటువంటి వారు కూడా గమనించవలసిన విషయం అంటే ఎల్లప్పుడూ మనము దేవుని సమక్షంలో వినయముగా ఉండి మనల్ని మనం వినపరుచుకొని ఉండవలను కానీ మన పేరు కోసం మనం పైకి రావాలా, మనం హెచ్చింపబడాలి అనే విధానంగా మనం ప్రవర్తించకూడదు దేవుని వాక్యమును ప్రజలకు చెప్పుటప్పుడు. Now we will see greed for money. మరి ధనాశల గురించి మనం ఇప్పుడు కొంచెం దాని డీటెయిల్ గా వెళ్దాము. So Ecclesiastes chapter 5 verses 10 to 12 says, ప్రసంగి 5వ అధ్యాయము 10 నుంచి 12 వచనంలో ఈ విధంగా వ్రాసి ఉన్నది. it says, whoever loves money never has enough. మరి ఎవరు ధనాశపరుడో వాటికి ఎప్పుడు కూడా ఆ ధనాశ పూర్తి కాదు. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. మరి తన సంపదలకు మరి ఆస్తుపోస్తులకు ఎప్పుడుగా సంపాదించాలి అనుకున్నారో వారికి కూడా అది ఎప్పుడు కూడా వారికి సంతృప్తి కలగదు. It says the rich people don't get sleep at night because they are worried about their money, what will happen to it. మరి అటువంటి ఆస్తిపరులకు రాత్రి అంతా సుఖ నిద్ర కూడా రాదు. But a laborer who works hard, whether he eats little bit or much, he gets good sleep at night. కానీ ఒక బీద వ్యక్తి కూలినాలి చేసుకున్న వ్యక్తికి ఏ విధమైన బాధలు కానీ వరీస్ గాని లేనప్పుడు కాబట్టి ఆయనకి ఎంతో మంచి నిద్ర పడుతుంది రాత్రి అంతా. In 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 10 it says, మరి 1 తిమోతి గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 9 నుంచి 10 వచనాల్లో ఈ విధంగా రాసి ఉన్నది. It says, those who want to get rich fall into temptations and a trap. మరి మనం ఆస్తిపరులు కల దురాశ కల ఉన్నవారు వారు ఎప్పుడు ప్రపంచంలో ఒక బోనులో విరుక్కుంటారు. They get harmful desires that ruin them and destroy them. మరి వారికి ఎంతో అపకారమైన అశుద్ధమైన ఆశలు వాళ్ళతో పడతాయి. దాని ద్వారా వారు తమ నాశనానికి వెళ్తారు. Because the love of money is the root of all evil. మరి అటువంటి ధన అపేక్ష మరి ప్రజలను పెడదారి పెట్టి దేవుని నుంచి దూరం చేస్తుంది. And some people who love to get more and more money go away from their faith in Christ, and they have a lot of griefs and a lot of problems. అటువంటి వారు ధనాపేక్ష కలవారు దురాశతో ధనం కొరకు వెతుకుతుండే వారు వేరే దేవుని మార్గాన్ని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతారు. Again in the book of Ecclesiastes in chapter 6 verses 1 and 2 it says, మరి ప్రసంగి 6వ అధ్యాయము 1-2 వచనంలో ఈ విధంగా వ్రాసి ఉన్నది. it says that a man may have so much wealth but he cannot enjoy it because he is not able to eat of it. What use is such kind of wealth? మరి ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఎంతో ధనం ఉన్నది, ఎంతో ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి, కానీ ఆ దేవుడిచ్చిన ఆస్తిపాత్రలను ఆయన వచ్చి ఎప్పుడు కూడా అనుభవించలేకపోతున్నాడు. అవి ఉండి ఆయనకి ఏ విధంగా ప్రయోజనము అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. Proverbs 15 and verse 27 says, మరి సామెతల గ్రంథం 15వ అధ్యాయము, the greedy bring ruin to their households, but those who hate bribes will live. మరి లంచం చేయవారు, లంచగొండితనం చేయవారు వారు ఎప్పుడు వారు అశాంతిగా వారి జీవితాన్ని జీవిస్తుంటారు. కానీ తమను తాను వీటి దురాశల నుంచి దూరపెట్టిన వారు, లంచగొండితనం చేయని వారు ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఆనందిస్తూ ఉంటారు. Now I'm not saying that money is bad. We all need money to live a life and provide for our needs. But what the Bible says, love for money. మరి నేను మీకు చెప్పడం లేదు మీ దగ్గర డబ్బు ఉండకూడదని, కానీ మనం ఆ ధనాన్ని ఇప్పుడు మన అపేక్షించి మేము ఎక్కువ ధనం సంపాదించాలి అనేదే బాధాకరమైన విషయం. అది మీకు పెడదారి పట్టిస్తుంది. Jesus also said you can serve either money or you can serve God. You can't serve both. మరి యేసు ప్రభు కూడా చెప్పినాడు, మీరు ధనాన్ని కానీ మీరు ధనాన్ని పూజిస్తారా లేకుంటే దేవుణ్ణి పూజిస్తారు, కానీ రెండు మీరు పూజించలేరు అని
బైబిల్ గ్రంథంలో చెప్పినట్టుగా మనం And చూస్తున్నాం. people call money as Lakshmi and they worship Lakshmi. So either you worship money or you worship God. That's what Jesus మరి says. మనకు తెలిసినందుగా మరి ఈ ధనాన్ని వారు లక్ష్మి అని అంటారు. వారు దేవుడిగా గుర్తించి వారు ప్రార్థిస్తుంటారు. ఆ విగ్రహాన్ని ప్రార్థిస్తుంటారు. అది దాన్ని మనం ఈ విధంగా ధనాన్ని ప్రేమించినట్ల దానితో సమానమే. Now let us look at Judas Iscariot, who loves money. Now Jesus himself prayed whole night and picked up Judas Iscariot to be one of his disciples. మరి మీరు చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు ఏర్పరచుకున్నతో ప్రార్థన ద్వారా ఏర్పరచుకున్న శిష్యుడు యూదాస్ ఇస్కరియోట్ అని మనకు తెలుసును. అతని జీవితము ఏ విధముగా పెడదారి పట్టినది ధనాపేక్షతో. But we find that in John chapter 12, when there was a feast given, and we find that Mary took very costly perfume, broke the box, and anointed Jesus' feet with it and wiped his feet with her hair. మరి మీరు చూసినట్లయితే ఈ సంఘటన యోహాను సువార్త 12 అధ్యాయంలో రాసి ఉన్నది. యేసు ప్రభువుకు విందుకు వెళ్ళినప్పుడు మేరీ తన అత్తరు బుడ్డి ఎంతో విలువైన అత్తరు బుడ్డిని పగలగొట్టి ఆయన కాళ్ళ దానితో కడిపి తన వెంట్రుకలతో ఆమె తుడిచినట్టుగా మనము బైబిల్ గ్రంథంలో రాసి ఉన్నది. అప్పుడు And Judas Iscariot said, what a waste of money. We could have given that money to the poor. అప్పుడు యూదాస్ ఇస్కరియోత్ ఏమన్నాడంటే ఈ విధంగా ఇంత మంచి అత్తర్ని మనం ఈ విధంగా వేస్ట్ చేస్తున్నది, దీన్ని మనం అమ్మి ప్రజలకు ఇచ్చవచ్చు కన్నా అని చెప్పినాడు అన్నమాట. He said like this not because he cared for the poor. He was the treasurer among the apostles. అది ఆయన ఎందుకు అన్నాడంటే యూదాస్ ఇస్కరియోత్ అది బీదలను ఆయన ప్రేమించేదారు కాదు, కానీ ఆయన ఈ శిష్యులు పూర్తి డబ్బు ధన కోశం ఆయన దగ్గర ఉండేది. ఆయన ఎప్పుడు దాంట్లో నుంచి డబ్బులు తీసుకునేవాడు అని దాని కారణంగా ఇది కూడా అక్కడ వస్తే బాగుంటుంది తను వినియోగించుకొని అని ఆశతోనే చెప్పినాడు. He kept the money back and he would constantly steal from it because he loved money. కానీ మీరు చూసినట్టయితే ఆ శిష్యుడు ఆ ధన కోశం దగ్గర సంచి దగ్గర ఎప్పుడు పెట్టుకునేవాడు, కానీ ఎవరు తెలకుండా దొంగతనంగా ఖర్చు చేసుకునేవాడు. He loved money so much that he agreed to betray Jesus for 30 pieces of silver. ఆ యూదాస్ ఇస్కరియోత్ డబ్బు ధనానికి ఎంత ఆశపడినాడంటే యేసు ప్రభువును కూడా అప్పగించుటకు తయారైనాడు. But blood money doesn't do good to anyone. మరి అటువంటి సంపాదన రక్తం ద్వారా సంపాదన ఎప్పుడు కూడా వారి జీవితాల్లో మంచిది కాదు. After betraying Jesus, he thought of what he has done and went to the high priest and threw the 30 pieces of silver in the temple, and he went and hanged himself and he died. మనకు తెలిసిన విధంగా ఆ దేవుని యేసు ప్రభువును అప్పగించిన తర్వాత యూదాస్ ఇస్కరియోత్ తన హృదయంలో చూసినాడు, ఎంత తప్పు కార్యం ఎంత పాపం చేసినాడు అని తెలుసుకుని అటువంటి ప్రధాన యాజకుల దగ్గరికి వచ్చి ఆ డబ్బును కూడా వారి దగ్గర పారేసి వచ్చినట్టు తాను ఉరి పెట్టుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. His love for money caused him to lose his life. ఆ కారణంగా ధనాపేక్షణ వల్ల తన పూర్తి జీవనాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు, తన నిత్య జీవనం కూడా పోగొట్టుకున్నాడని మనం చూస్తున్నాం. The Bible says, do not love the world or anything in the world. మరి బైబిల్ గ్రంథం మాకు చెప్తున్నది, మీరు ప్రపంచము కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న వేటిని కూడా మీరు ప్రేమించకండి. If anyone loves the world, the love of Father God is not in him. మీరు ఆ ప్రపంచమును ప్రేమించినట్ల దేవుని ప్రేమ మీ దగ్గర ఉండదు. James chapter 4 verse 4 says, మరి యాకోబు గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం ఈ విధంగా చెప్తున్నది. he says, friendship with the world means enmity with God. మీరు ఒకవేళ ప్రపంచంతో మీరు స్నేహితం పెట్టిన ఎడల మీరు దేవునితో దూరమై మీరు దేవునికి విరోధులైతారు. Now we will discuss one more type of greed, that is greed for land. మరి ఆఖరిగా మనము ఆస్తిపాస్తులు మరి
ఈ ల్యాండ్స్ అనే ఆశ అనే దురాశను గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడతాము. So we find that some people, if they have money, they want to buy property, they want to buy gold, they want to buy lands, they want to gather a lot of things of the world. మరి ఎంతో మంది అపేక్షిస్తుంటారు, మనము ఎన్నో ఆస్తిపాస్తులు మనం సంపాదించుకోవలను, మనం ఎంతో బంగారము నగలు అవిని కొనాలి, మరి ఎన్నో మరి భూములను కూడా మనం కొనాలి, ఆస్తిపాస్తులను మనం పెరిగించుకోవాలి, హెచ్చించుకోవాలని ఎప్పుడు కూడా తాపత్రయపడుతూ ఉంటారు. Proverbs 15 and verse 27 says, మరి సామెతల గ్రంథము 15 అధ్యాయం ఈ విధంగా 24 it says that the greedy people bring ruin to their households. మరి అటువంటి దురాశ పరులు తమ తమ ఇంటి పైన ఎంతో ఎదురైన నాశనాన్ని తీసుకుని వస్తున్నారు. We will see an example of it from the Bible. మరి బైబిల్ గ్రంథం నుంచి ఒక ఉదాహరణ మనం గమనించదము. There was a man called Naboth and he had a vineyard very close to King Ahab's palace. మరి అహాబ్ రాజు ఇజ్రాయెల్ మహారాజు పక్క ఒక ఆయన ద్రాక్ష తోట పక్కన ఇంకొక నాబోత్ అనే వ్యక్తి తన ద్రాక్ష తోట ఉన్నది. Now King Ahab loved that vineyard, so he told Naboth, sell it to me for so much money, or I'll give you in exchange better vineyard, little different place. So Naboth said, no, this is inheritance from my fathers and my ancestors, I will not give it to you. మరి అహాబ్ మహారాజు ఏమనుకున్నాడంటే, ఈ తోట ఎంతో బాగున్నది కదా, నా తోట పక్కన ఉన్నది, ఇది నేను కొనుక్కుంటానని నాబోతుని అడిగినాడు. నువ్వు ఈ తోట నాకు అమ్మేసి నీకు కావలసిన ధనం నేను ఇస్తాను దాన్ని కొనేదానికి. మరి అప్పుడు నాబోత్ అన్నాడు, నేను మీకు ఇవ్వలేను రాజా, ఎందుకంటే ఇది నా పిత్రార్జితము, నేను మీకు ఈ స్థలాన్ని ఇవ్వలేను, ఈ తోటని ఇవ్వలేను అని చెప్పినాడు. So King Ahab went into depression, lay down on his bed, turned his face to the wall, and would not eat food, would not drink anything. And his wife, Queen Jezebel, when she saw, she was worried. మరి దాని కారణంగా రాజు ఎంతో మహా దుఃఖపరుడై తన గదిలోకి వెళ్ళి మరి దానిపై పండుకొని ముఖాన్ని గోడ పక్కకి తెలిపి ఎంతో దుఃఖంతో పడి ఉండగా జెజబెల్ అనే ఆయన భార్య రాణి వచ్చి ఆయన దగ్గరికి చూసి ఈ విధంగా మాట్లాడినది. She said, what, you are the king and why you are depressed? So she wrote a letter in his name, took his seal and stamped the letter and sent it to the leaders of the town. దాని కారణంగా కారణం తెలుసుకున్న ఆమె ఒక లెటర్ రాసినది అక్కడ ఉన్న అధికారులకు, అది ఈయన రాజు యొక్క ముద్రను పెట్టి ఆ ఉత్తరాన్ని అక్కడికి పంపించినది. She told the leaders, you have a fast and make Naboth sit at the head of the table. ఆ కారణ దానిలో ఉత్తరంలో రాసినది వృత్తాంతం ఏమంటే, మీరు ఒక ఉపవాసం దినం గుర్తించండి, ఆ ఉపవాస దినంలో నాబోతును అక్కడ ప్రధాన అతిథిగా అక్కడ పిలిపించండి. You call two gundas, they will sit and accuse him, and then when they accuse him, you stone him to death. మరి మీరు ఇద్దరు దుష్టులను ఏర్పరచుకొని వారు అక్కడ వచ్చి ఈ నాబోత్ పైన అబద్ధ చేసి అబద్ధ విట్నెసింగ్ చేసి ఈ తప్పులు చేసిన ఆ తప్పులు చేసినట్టు చెప్పండి, దానికి కారణంగా శిక్షగా ఆయన రాళ్లతో కొట్టి చంపండి. So the two gundas, they said, yes, we heard him curse the king, we heard him curse God, and the whole people stoned Naboth to death, and they told Queen Jezebel, and she was very happy, and Naboth took charge of the vineyard. మరి దాని తర్వాత I'm sorry, the king Ahab took charge of the vineyard. దాని తర్వాత చూసి అదే విధంగా ఆ దుష్టులు ఆయన ఆరోపణ చేశాడు, ఈ దేవుని దూషించినాడు, మరి రాజును కూడా దూషించినాడు అని వారిని అందరిని ప్రేరేపింపగా వారు రాళ్లతో కొట్టి నాబోతును చంపినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. దాని తర్వాత అక్కడ వెళ్ళి ఆ తోటను రాజు ఆ నాబోత్ తోటను వశం చేసుకున్నాడు. So God saw it all, and the prophet Elijah told Ahab, you have done this thing, now you will be killed and dogs will lick your blood just like they licked Naboth's blood, and your wife Queen Jezebel
Dogs will eat her flesh and lick her blood. This is what is going to happen to you because you stoned Naboth to death because of your lust and greed for land. ఆ సమయంలో ఒక ప్రవక్త వచ్చి చెప్పినాడు, నువ్వు చేసినది చాలా తప్పు కార్యము, నువ్వు ఈ విధముగా ఆ నాబోతును చంపినాడు కాబట్టి నీ రక్తాన్ని కుక్కలు నాకుతాయి, అదే విధంగా నీ భార్య రక్తాన్ని మరి ఆమెను కూడా ఆమె పూర్తి శరీరాన్ని కూడా కుక్కలు వచ్చి తింటాయి అని శపించి వెళ్ళాడు. So we find that when Ahab went to war in a little while after this, one soldier just threw an arrow like that at somebody, but that arrow came and hit King Ahab and he was wounded, and by evening time he died. And when they washed his chariots, the dog came and licked the blood. ఏ విధంగా ప్రవక్త ప్రవచించి వారికి శాపన పెట్టిన ప్రకారముగా కొంత సమయం తర్వాత ఈ మహారాజు అక్కడ యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఒక వ్యక్తి బాణం వేసినాడు. ఆ బాణం ఆయన గురిపెట్టి పెట్టలేదు, కానీ ఆ బాణం ఆయనకు వచ్చి తగిలి ఆ రాజు అప్పుడే చనిపోయి ఆ రథంలో పడిపోయినాడు. ఆ రక్తం పూరిగా కాచినది. మరి ఆ సమయంలో ఆ రథం సామ్యం దాన్ని కడుగుటకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ నీళ్లను, ఆ రక్తంతో కలిసిన నీళ్లను కుక్కలు తాగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. And then we find that 70 sons of Ahab, the next king, his name is Jehu. Jehu was appointed as next king. So Jehu gave orders that all the 70 sons of Ahab should be killed, and they were killed. అదే కాదు, మరి ఆయన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆయన అధికారంలో వచ్చిన రాజు జిహు. ఈ రాజు యొక్క 70 మంది కొడుకులను, పూర్తి వంశాన్ని కూడా ఆయన నాశనము చంపివేసినట్టుగా, కొడుకులను చంపివేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. And we find that as Jehu went into Jezreel, Queen Jezebel was sitting on a high tower and watching him come. And when he came, he said, "Who is for me?" And 2-3 eunuchs looked down. So he said, "Throw down Jezebel from that tower." And they threw down Jezebel from that tower, and she bled and she died, and dogs licked her blood and ate up her flesh, just like Prophet Elijah had said. అదే విధంగా మరి జెజ్రీల్ వెళ్తుండగా, జిహు అనే రాజు వెళ్తుండగా ఒక పెద్ద టవర్, దానిపైన ఈమె జెజబెల్ కూర్చుని ఉన్నది. అప్పుడు ఆయన ఇక్కడ వెళ్ళినప్పుడు పైకెత్తి చూసి ఆ స్తంభం పైన కూర్చున్న ఆమెను చూసి అక్కడ అడిగినాడు, ఇప్పుడు నా పక్క ఎవరున్నారు, ఆమె పక్క ఎవరున్నారని. అక్కడి నుంచి ఇద్దరు నపుంసకులు మరి రాజుకి చెప్పినారు, మీ పక్కన ఉన్నారు. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, ఆమెను కింద తోసివేయండి. ఆమెను ఆ పైనుంచి కిందకి తోసినప్పుడు ఆ కింద పడి పూర్తిగా ఆమె చనిపోయి రక్తం కారినట్టు, మరి కుక్కలు వచ్చి ఆ రక్తాన్ని తాగి మరి ఆ పూర్తి శరీరాన్ని కూడా తిన్నారు. That is why the book of Proverbs says, "He who is greedy brings trouble to his house." So King Ahab brought trouble to his whole family, and Queen Jezebel was with him, and all their descendants were killed and destroyed. మరి ఏ విధంగా మనకు ఈ సామెతల గ్రంథంలో చెప్పినదో, ఎవరు ధనాశ లేకుంటే ఏ విధమైన ఆస్తిపాస్తుల కొరకు వారు అపేక్షించి దురాశలో ఉంటారు, వారి గతి ఏ విధంగా అవుతుంది అనే విషయం చూసినట్టుగా ఇది పూర్తిగా మనకు ఈ రాజు చరిత్ర ద్వారా మనకు తెలుస్తున్నది. So we have seen greed for food, greed for power, greed for money, and greed for land. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఏ విధముగా మనం 4 విషయాలపైన మనం చూస్తాము. ఏ విధంగా ధనాపేక్ష, మరి తిండిపోతుతనం, మరి ఆస్తిపాస్తుల సంపాదన, మరి ఇటువంటి ఈ 4 విషయాల గురించి మనము చదివినాం. So greed has a power to corrupt anybody. So we should watch out. We should not be greedy. కాబట్టి మనము ఇటువంటి దురాశల పాలు కాబోద్దు. మనం దురాశలమైతే మనతో లంచగొండితనం కూడా మనలో వస్తుంది. To show how greed corrupts, there was a author in Russia, and his name is Leo Tolstoy. మరి లియో టాల్స్టాయ్ అనే ఒక రష్యన్ ఆథర్ రాసిన కథనాన్ని మీకు వివరిస్తున్నాను.
దురాశ వల్ల ఏమవుతుందని. He wrote a short story called How Much Land Does a Man Require? ఆయన ఒక చిన్న కథను రాసినాడు. ఆ కథ ఏమిటంటే సారాంశం ఏమంటే ఒక వ్యక్తికి ఎంత స్థలము కావాలను. He wrote this short story to show how greed corrupts anybody. మరి ఆయన చెప్పిన దురాశ వల్ల ఏ విధంగా నష్టపడు ప్రజలు నష్టపడగలరు అనే విషయాన్ని అక్కడ వివరించినాడు ఆ కథ ద్వారా. So there was a man whose name was Pahom and he was a farmer. మరి పహాం అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆయన ఒక వ్యవసాయం చేసే వ్యవసాయుడు. So one day his relative came from the city and was talking to his wife and both were discussing city life and farm life. మరి అటువంటి సమయంలో ఒక వ్యక్తి వచ్చినాడు. ఆయన స్నేహితుడు వచ్చినాడు. ఆయన వారు ఒక పట్టణంలో నివసించేవారు. వీరు వ్యవసాయం చేస్తూ ఒక పల్లెలో ఉండేవారు కాబట్టి అక్కడ వచ్చి వారు పట్టణంలో ఏ విధంగా అన్ని విషయాలు బాగుంటాయి, ఏ విధంగా సంతోషంగా ఆనందంగా మనం జీవించవచ్చు అనే విషయాన్ని గురించి అక్కడ వాళ్ళు ఆ స్త్రీలు అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. So Paham was a small farmer and he had to work very hard from morning till night. And he said, if I had lots of land, I won't get afraid even of the devil. మరి అటువంటి సమయంలో పహాం ఆ మాటలు విన్న తర్వాత అనుకున్నాడు, నేను చిన్న ప్రదేశంలో నేను పొలం పెట్టుకొని ఇంత కష్టపడుతున్నాను దినం రాత్రులు. అంతకంటే నాకు పెద్ద పొలం ఉంటే ఎంత ల్యాండ్స్ ఉంటే ధనము మరి ఆస్తులు ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది కదా అని హృదయంలో తలంచినాడు. So the devil was right there and he was listening to this talk. And the devil said, okay, you are challenging me. I meet that challenge. మరి అటువంటి సమయంలో అక్కడ ఉన్న సాతానుడు ఆ మాటలు విన్నవాడు, నాకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నీ ఛాలెంజ్ ప్రకారమే నేను ముందుకు నడిపిస్తాను అని అన్నాడు. Then one day when Pahum was in his farm, one man came and told him about a certain people called Baskirs. And he said they're very simple minded and they will give you as much land as you want. Go there and ask them for land. మరి అటువంటి సమయంలో ఒక దినమందు తన పొలంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు అక్కడ వచ్చినాడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి చెప్పినాడు, ఆయన స్నేహితుడు, నీకు నేను చెప్తాను, ఒక వర్తకులు ఉన్నారు, వారు చాలా సాధారణమైన వ్యక్తులు, చాలా సింపుల్ వారు పొలాలు అమ్ముతారు, వారు ఏం పెద్ద వాళ్ళు శుద్ధులు, సింపుల్ గా నీకు ఎంత పొలం కావాలో మీకు ఇస్తారు, వాళ్ళ దగ్గర కొనొచ్చు అని చెప్పాడు. So Pahom went to them and they said, will you send me land? And they were very happy to give him land. మరి అప్పుడు అటువంటి ఆ మాటలు విన్న పహాం వెళ్ళినాడు. ఆ వర్తకుల దగ్గర వచ్చి మీరు నాకు ఈ భూములు అమ్మగలరా అని అడిగినారు. They said for 1,000 rubles, or we can call it rupees in India. So they said for rubles is Russian currency. So they said for 1,000 rubles, we will give you as much land as you want, but there is a condition. మరి వారు చెప్పినారు, వర్తకులు ఏం చెప్పినారంటే, నువ్వు 1,000 రూబుల్స్ లేదా రూపాయలు అంటారు, రష్యాలో దాని రూబుల్స్ అంటారు, నువ్వు ఇచ్చిన ఎడల నీకు ఎంత కావాలో స్థలము భూములు నీకు అమ్ముతాము, కానీ ఒక ముఖ్యమైన దీనికి కండిషన్ ఉన్నది. You must start when the sun rises, and as much land as you walk, all that land we will give it to you if you come back by sunset. From daybreak till sunset, as much you can walk, that much land will give you for 1,000 rubles. But if you don't reach back to the starting point, you will lose all the land, you will lose your 1,000 rubles. మరి వారు చెప్పినాడు, ఈ కండిషన్ ఏమంటే సూర్యోదయం సమయంలో నువ్వు నడుచుకుంటా వెళ్ళాలి, పూర్తి కావలసిన ఎంతెంత ఎక్కడ కావాలనో ఆ పూర్తి ల్యాండ్స్ భూములంతా నువ్వు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి సాయంత్రం సూర్యుడు అస్తమయం కాకముందు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినావో అక్కడికి రావాలి. అప్పుడు నువ్వు ఎంత పూర్తిగా నడిచినావో ఆ పూర్తి స్థలము నీకే దొరుకుతుంది, మీకు అమ్ముతాము. కనీసం ఎంత అంటే 1,000 రూపాయలకు మేము ఇస్తాము, 1,000 రూబుల్స్కి మేము ఇస్తాము. ఒకవేళ నువ్వు కండిషన్ ప్రకారం కాకపోతే నీకు ఆ భూమి దొరకదు, మరి డబ్బు కూడా దొరకదు అని చెప్పాడు. So Pahom was very happy, and the next morning when the sun rose, he came and started walking.
అదే విధంగా మరి రెండో దినము ఆయన పొద్దున్న లేచి సూర్యం సూర్యోదయం సమయంలో స్టార్ట్ అయినాడు. నడుస్తూ వెళ్ళినాడు. He went and he saw further green land. He saw that land is so fertile. Look little further, that land is even better. Oh, look little further, that land is even better. So he went to the better lands. But soon it became afternoon and he said, that land is even better. And he went around that land. Then he saw that it was becoming evening. మరి అటువంటి సమయంలో ఏం చేశాడంటే ఆయన వెళ్తుండగా చూసినాడు. ఒక ప్రదేశంలో చూసినాడు. అక్కడ చూసి అరే అక్కడ చాలా పచ్చిక బాగుండది. మంచి ప్రదేశంగా ఉండది. మంచి భూమిగా ఉండది. అక్కడి నుంచి కూడా వెళ్దాం. ఆ విధంగా ఆయన వెళ్తూ మరి మధ్యాహ్నం సమయంలో ఆయన ఎంతో దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకు తెలిసింది ఇప్పుడు నేను వెనక్కి పోవాలి. లేకపోతే నేను సమయంలో అక్కడికి సూర్యాస్తమంలో అక్కడ నేను చేరలేను అని ఆయనకు తెలిసినది. So he realized the time was going to be finished. So he started running. He started running with all his might. And he ran and reached the starting point just as the sun was setting. And everybody clapped. He has got the land. అటువంటి సమయంలో దాన్ని గుర్తించి నేను సమయం తక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి ఆయన అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుతూ తన గమ్య సమయానికి వచ్చుటకు ఎంతో పరిగెత్తు వచ్చినాడు. మరి సూర్యాస్తమం అవుట్ టైంలో అక్కడికి వచ్చినాడు. వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న వారంతో ఆయన చూసి మరి చప్పట్లు కూర్చి ఆయన అభినందించినారు. కానీ but then he reached the ending point, the starting point, and he died. కానీ అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎంతో అలసిపోయినాడు కాబట్టి ఆ అలసటతో ఆయన మూర్ఛపడి మరి అక్కడ చనిపోయినాడు. అక్కడ blood was coming out of his mouth, out of his nose, and he died. He lost his life because he was so greedy. మరి ఆయనలో ముక్కుల నుంచి మరి నోట్లో నుంచి రక్తం వస్తూ రక్తం కారుతూ ఆయన చనిపోయినాడు. ఎందుకు? ఆ దురాశ వల్ల ఈ విధమైన బాధలో పడి తన జీవితాన్ని ఆయన నాశనం చేసుకున్నాడు. So we learn that greediness is bad. We should never be greedy. We should be content with what we have, because the Bible says godliness with contentment is a great gain. మనకు తెలిసిన విధంగా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న పాఠం ఏమంటే దురాశ దుఃఖానికి మనకు చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని రాజ్యంలో మనము ఆస్తి సంపాదించుకోని దేవుని వల్ల కానీ మన ప్రపంచంలో మనం దురాశలో పడి ఆస్తులు సంపాదించే వలన ఏమి ప్రయోజనం లేదు. So let us be satisfied and content with whatever God gives us, and let us not be greedy for anything. అందువల్ల మనం ఎల్లప్పుడు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దాంతోనే మనం తృప్తి పడి ఆనందించవలసి కానీ ఎప్పుడు సణుగుతూ నాకు ఎక్కువ కావాలని దురాశలో మనం పాల్పడకూడదు. In Jesus' name, amen. యేసు ప్రభువు